اقرار الحسن بھی وہابی بن گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ اہل حدیث ہو گیا، اہل حدیث ہو گیا، وہابی ہو گیا. اقرار الحسن بھی اہل حدیث بن گیا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دم کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ عین اللامہ. یہ آپ نے دم کیا. آپ بتائیں وہ آپ نے آواز کن کو سنائی؟ مریضوں کو. یہ صاحب آواز سناتے ہیں مریضوں کو قرآن پاک پڑھنے کی؟ میں سوال کرتا ہوں. شوف سرکار قرآن پاک کی وہ کہتا میں بسم چلے وہی سے بسم اللہ کی آواز کبھی اس نے کسی مریض کو سنائی ہے؟ یہ دیکھیں میرے پاس آتے ہیں نا مریض، ہمارا جو دم کے دن اتوار کے دن یا جمعہ کے دن آتے ہیں، دیکھیں میں سپیکر لگا کر سب تک آواز پہنچاتا ہوں. پھر اس کے بعد میں سب کو کہتا ہوں اپنے ہاتھ کرو، وہ ہاتھوں پہ پھونک لگاتا ہوں. وہ اپنے ہاتھ میں نے کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اپنے جسموں پر پھیرو. شرعی طریقہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے، زندگی تھے، کہ میں چونکہ آپ کا عمل تھا نا، میں بھی آپ کے ہاتھوں کو اٹھاتی، اذهب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. میں پڑھتی پھونکتی اور آپ کے ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی. یہ تو ہوا نا طریقہ شریعت کا، مریض کو پھونک لگانا، مریض کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچانا. اب اس کا کون سا طریقہ شریعت کا؟ یہ بالکل اس کا طریقہ غیر شرعی، شریعت کے خلاف ہے. شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے یہ شخص. بالکل ایسے ہی ہے. لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس کے خصوصاً مرید ہیں اور جو لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کی جو دم پہ یقین کرتے ہیں؟ ابو داؤد شریف اور مسند احمد یہ حدیث کی کتابوں کے نام ہیں. ان میں روایتیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، میں ذرا 2-3 روایتیں ملا کے ذرا پڑھنے لگا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نام تھا. انہوں نے یہودی سے دم کروایا، ان کی آنکھ دکھتی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اور اس نے ایک دھاگا دم کروایا گروں والا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا عبداللہ کے گھر شرک. وہ دھاگا عبداللہ ابن مسعود نے کھینچ کے اتارا. وہ کہنے لگی دیکھیں آپ غصہ میں آ جاتے ہیں، میری آنکھ دکھتی تھی، پانی بہتا تھا، میں فلاں یہودی کے پاس کی، انہوں نے مجھے دم کیا، جو ہی دم کیا اسی وقت مجھے آرام آ گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کا بیان ذرا سننے کے قابل ہے. فرماتے ہیں ہاں وہ شیطان تھا، تیری آنکھ میں انگل مارتا تھا، پانی برس نکلتا تھا، جب ہی وہ دم کرتا تھا شیطان اپنا عمل چھوڑ دیتا تھا. یعنی شیطان معاونت کرتا ہے. ایسے جو گمراہ طریقے ہوتے ہیں، گمراہی طریقوں والے جو بھی عمل کرتے ہیں، ان میں شیطان ان کا معاون ہوتا ہے، شیطان. اب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی بھی جو شریعت سے ہٹ کر دم کرے، علاج کرے، خواہ اس سے آرام بھی آ جائے لیکن اس سے دم کروانا جائز نہیں. اچھا، آپ اس کی شوشب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اقرار بھائی نے جو کہی، کیا اب جو ہاسپٹلوں میں مریض پڑے ہوں اس کو جا کر یہ پھونک مارے وہ اٹھ جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے، میں آپ کا مرید ہو جاؤں؟ ہاں، یہ اقرار بھائی کی بات درست ہے کہ دیکھیں اسپتالوں میں بعض ایسے لوگ بھی، بعض نہیں اکثریت، بلکہ میں نے تو تجزیہ جو کیا اکثریت ہے، کیونکہ جادو جو ہو چکا ہے عام ہو چکا ہے. جادو کی وجہ سے کئی بیماریاں، جادو کی وجہ سے کئی بیماریاں، دیکھیں نا کینسر، گینٹھیا، یہ تو 100% کہہ لیں اگر مبالغہ نہ، 100% یہ جادو سے ہوتی ہیں. کمر کی درد، یہ موروں کا نکل جانا جس کی سلپ ہونا، اسی طرح معدہ کی اکثر خرابی، سر کی اکثر درد، ہارٹ اٹیک، اور اسی طرح یہ جو فالج ہے، یہ کہہ لیں کہ 80 سے 90% جادو کی وجہ یہ بیماریاں پھیلتی ہیں. اور ہسپتالوں میں زیادہ تر انہی بیماریوں والے لوگ ہیں. تو اگر واقعتاً کوئی بندہ دم کرنے والا ہو تو ان کا باقاعدہ علاج کیا جائے تو کئی مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اقرار بھائی نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر اس کے پاس واقعتاً علم ہے، اس کے یہ صحیح دم کرتا ہے شریعت کا، آئے دم کرے ان کو. ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں چلے مجھے لے جائے، مریضوں کو میں دم کرتا ہوں، انشاءاللہ کئی مریضوں کو اللہ شفا دے گا. شفا تو اللہ نے دینی ہے. میں نے آج تک شفا کا
ज़िंदगी मौत का दावा नहीं किया। मेरे पास जितने मरीज दम करवाने, मैं सबसे कहता हूँ भाई मैं शिफा का दावा नहीं करता, शिफा अल्लाह के हाथ में। मैं दम करूँगा, इलाज करूँगा शरीयती तरीके के मुताबिक, लेकिन शिफा की उम्मीद अल्लाह से रखना, मुझसे कभी ये तवक्को न रखना मैं आपको शिफा दूँगा। अच्छा, शुभ अगर किसी मरीज़ को वहाँ पे ठीक करते हैं या शिफा अल्लाह की तरफ से आती है, बेशक वो दम करते हैं, क्या आप उसके दम को मानेंगे? देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि गैर मुस्लिम भी दम करते हैं, बाज़ दफ़ा उनसे भी लोगों को शिफा मिलती है। मैंने अभी आपके सामने हवाला पेश किया है, लेकिन उसमें शैतान की मुआवनत होती है। शैतान की गैर मुस्लिम और शरीयत से हटकर जो जहालत का इलाज करता है, दम करता है जहालत के ज़रिए, उसमें शैतान की मुआवनत हो जाती है। बाज़ दफ़ा शैतान खुद ही बीमारी लगाता है, खुद ही पीछे हट जाता है, लोगों में मशहूर हो जाता है, इसको शिफा आ गई, शिफा आ गई, शिफा फलां से शिफा मिल गई, शिफा मिल गई। लेकिन इकरार भाई के इस जिस तरह उसने कहा कि हॉस्पिटल में, मैंने आपको अभी भी आपने भी जिक्र किया कि ठीक है अगर वो करता है हॉस्पिटल में जाके दम, अगर वो करता है कोई ठीक हो जाता है, कोई एक आधा हो जाएगा, कोई एक आधा, मैं इसका नफी नहीं करता, मुमकिन है कोई एक आधा हो जाए जिसमें जो उसके शैतान मुआवनत कर रहे हैं, वो शैतान कोई ऐसा शैतानी अमल हो, वो शैतान पीछे हट जाएगा, उससे उसकी वो वैल्यू बन जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो 1000 मरीज पड़ा है, 1000 में से 1-2 ठीक हो गया, बाकी जो अपना 998 वो ठीक क्यों नहीं हो रहे? इसका जो दावा मैं वलीउल्लाह हूँ, ये आप खुद को वलीउल्लाह साबित करता है। बातों में वलीउल्लाह के, आप वलियों के डेरे पर आए हैं, फलां हुआ है, फलां हुआ, खुद को शो करता मैं अल्लाह का वली हूँ। ये वली है तो 1000 का 1000 ठीक हो, चले 1000 में से कम 900 तो ठीक हो। वली होता क्या है वो भी थोड़ा बता दें लोगों को, वली का भी पहचान नहीं ना। देखिए ना, वली कुरान हकीम ने बयान किया है ना, कुल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अल्लाह से मोहब्बत कैसे करनी है। जब तुम मेरे तरीकों पर चलोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वली लफ्ज़ होता है वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह की दोस्ती मिलती है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपके तरीकों और आपकी तालीम पर अमल करने से वलायत मिलती है। वलायत बाकायदा एक मनसब है, हर बंदा वली नहीं हो जाता। ये अपने आप को वली कहता वली है? इसमें वली वाला कौन सा काम है? लोगों से धोखा करना, फ्रॉड करना, ये वलायत वाला काम है। अल्लाह के वली तो धोखा देते ही नहीं। इसके कई अभी धोखे साबित हुए हैं ना, ये जो इसके एक्टर पकड़े गए, ये इकरार भाई को अल्लाह ताला सलामत रखे। मैंने पहले बर्ज किया है, अगरचे बाज़ लोग कहते हैं वो अहले हदीस हो गया, अहले हदीस हो गया, वाबी हो गया, वो दूसरे, ये उनकी बात गलत है। इसने जब भी नाम लेता है ना इकरार भाई, पीरों का बड़े एहतराम से नाम लेता है। मुझे बताएं कोई उसका एक लफ्ज़ मुझे बताएं जब किसी आलिम का, किसी पीर का, किसी मुर्शिद का उसके नाम लिया हो और बेहुरमती की हो, बेअदबी की हो, बड़े अदब से नाम लेता है। रहा मसला वो अहले हदीस, अभी तक हमें तो ऐसी ठंड तक कोई बात नहीं पहुंची को अहले हदीस हुआ है, ऐसी बात नहीं। सिर्फ उसको बदनाम किया जा रहा है और बदनाम करने वाले भी उसी के मुरीद हैं, वो उस बदनाम कर रहे हैं, वो उसे बदनाम कर रहे हैं ताकि लोग वाबी सुन्नी का मसला बनाकर वो शुफ के पीछे चल लग जाए और इकरार के खिलाफ हो जाए। ऐसी बात गलत है। इकरार भाई मुझे नहीं मालूम उनका मसलक क्या है, चूँकि मेरी उनसे अभी तक बात ही नहीं हुई। वो इकरार भाई को एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं इकरार भाई को मैसेज दूंगा, इकरार भाई पहले भी मैंने अर्ज़ किया है, फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं हम उस काम पे मुतमईन हैं माशाअल्लाह। आप शरीयत के मुताबिक काम कर रहे हैं, आप जिस मसलक के भी हैं हमें आप पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आपका काम अच्छा है कि आप जो सही उलमा हैं, सही पीर हैं, उनकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन जो जालसाजी से काम लेते हैं, लोगों का माल लूटते हैं, धोखा करते हैं, आप उनको नंगा करते हैं। वो खा किसी भी मसलक का हो, आप इस काम पे डटे रहें, हम इंशाअल्लाह दामे दिल में सुख ने आपके साथ है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके कीमती टाइम का। जी तो नाज़रीन, आज मैं देखा हमारे साथ मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना नवाज़ चीमा साहब मौजूद थे। इनका ओपन चैलेंज है शुभ को कि वो मेरे साथ मुनाजरा कर सकते हैं, जहाँ पर भी वो कहेंगे मैं आऊँगा, लेकिन एज ए जिस तरह आपको पता है जदीद दौर में सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इनका ओपन चैलेंज है कि वो कहीं पर आए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बताई है कि उनका कोई भी दाम शरीयत के मुताबिक नहीं। ये भी इकरार भाई का था कि हॉस्पिटल में आकर वो मरीज़ों को ठीक करें, वो भी उस जो मुनाजरा उससे वो भाग गए।
آپ مولانا صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دے اور دیکھتے رہے لاہور کی بات.